सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपन्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। वायोरिव सुदुष्करम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् चञ्चलं हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधिबलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यास अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः शक्यो वाप्तुमुपायतः असंशया असं असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः असंयतात्मना योगः असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति कां गतिं कृष्ण गच्छति अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः
प्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि विमूढो ब्रह्मणः पथि कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिविमन छिन्नाभ्रमिविनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि छिन्नाभ्रमिव नश्यति छिन्नाभ्रमिविनश्य छिन्नाभ्रमिव नश्यति హ్మ్. ఇక్కడతో ఆపుదాం ఎందుకంటే మొత్తం 47 శ్లోకాలే ఈ అధ్యాయంలో అలాగే మనం కొంచెం వెనకబడి ఉన్నాం కాబట్టి ఒక 4 శ్లోకాలంతో 25 నుంచి 26 నుంచి మొదలు పెట్టాలి మనం ఇవాళ 27 హ్మ్. ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం ఓకే ప్రశాంత మనసం హి ఏనం సో ప్రశాంత మనసం యోగి సమాస పదం ప్రశాంత మనసం హి ఏనం యోగినం సుఖం ఉత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం క్రియాపదం ఉపైతి ఉపైతి కహ ఉపైతి కహ కనపడట్లేదు మహోదయ అంటే ఇక్కడ లేదు అధ్యాహత్యం అవును అందువలన మనం ముందర శ్లోకం నుంచో తర్వాత శ్లోకం నుంచో చూసుకోవాలి బహుశా తర్వాత శ్లోకంలో చూసుకోవచ్చు కూడాను యోగి అందాం యోగి ఉపైతి యోగినం అన్నారు కాబట్టి యోగి ఉపైతి లేదా యోగినం ఇక్కడ బ్రహ్మభూత ద్వితీయ విభక్తి వచ్చింది లేదు ఇక్కడ యోగినం ఉన్నది బహుశా ఇక్కడ పరమాత్మకి సంబంధించినది అవ్వచ్చు అయితే కమ్ ఉపైతి ఎవరిని పొందుతాడు కమ్ ఉపైతి అన్నప్పుడు ద్వితీయ ఉత్తమం ఉపైతి ప్రశాంత మనసం ప్రశాంత మనసం యోగినం ఉత్తమం సుఖం ఉత్తమం శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం ఈ బ్రహ్మభూతం ఒక్కటి నాకు అది ఏ విభక్తో అది విభక్తి ఓకే అది ద్వితీయ అయితే కాబట్టి ఇంకా అన్ని అకల్మషం సో అన్ని కూడాను విశేషణాలు కాబట్టి విశేషణాలు సహ ఉపైతి కహ ఉపైతి సహ ఉపైతి అతడు పోని అతడు అందాం సహ ఉపైతి సహ కమ్ ఉపైతి యోగినం ఉపైతి సుఖం కీదృశం సుఖం ఉత్తమం ప్రశాంత మనసం అంటే ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వాడిని పొందును శాంతరజసం ఇక్కడ రజోగుణము చేత మన కర్మలన్నీ మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి
రజోగుణాన్ని శాంతింపజేసేటటువంటి ఆ గుణము కలిగినటువంటి వాడి. సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సినది ఏంటంటే ఉపైతి పొందును. ఏంటి పొందును, ఎవరు పొందును? సహ అని అనుకున్నాము. సహనే పెట్టుకుందాం ప్రస్తుతానికి మరి. ప్రశాంతమనసం అకల్మషం శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం ఏనం యోగినం ఉత్తమం సుఖం ఉపైతి. ఇక్కడ తెలుగులో ఎలా ఇచ్చారంటే ప్రశాంతమైన మనస్సు కలవాడును, పాపరహితుడును, ప్రాపంచిక విషయములందు ఆసక్తి తొలగిన వాడును, సచ్చిదానంద ఘన పరమాత్మయందు ఏకీభావం పొందిన వాడును అగు ఏనం యోగినం. ఈ యోగిని సర్వశ్రేష్టమైన సుఖం బ్రహ్మానందము అనేది పొందును అంటున్నాడు. అయితే ఇలా చూస్తే ఇక్కడ సుఖం, ఉత్తమం సుఖం అనేది ప్రథమ విభక్తిలో ఉంది. ఉత్తమం సుఖం అనేది ప్రథమ విభక్తిలో ఉంటే అది కర్త అవ్వగా, మిగిలినవన్నీ కూడా ద్వితీయ విభక్తిలోని కర్మ రూపంలో ఉన్నాయి. సో సుఖం ఉత్తమమైనటువంటి ఆ సుఖము అనగా బహుశా ఈ మోక్షము అనేది అనుకుందాము. సుఖం ఉత్తమం సుఖం ప్రశాంతమనసి ఏనం ప్రశాంతమనసం యోగినం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం శాంతరజసం ఉపైతి. సో ఈ సుఖము అనేది ఏదైతే ఉందో, మోక్షము అనేటటువంటిది ఎవరైతే తన మనస్సుని ప్రశాంతింపజేశాడో, ఎవరైతే ఆ యోగి తన రజోగుణాన్ని దాటి బహుశా సత్వగుణంలోకి అన్నిటికీ గుణాతీతుడయ్యి ఉన్నాడో అని చెప్పుకోవాలి. ఎవరైతే బ్రహ్మము పరమాత్మయందు స్థితుడై ఉన్నాడో, అకల్మషమైనటువంటి ఆ పరమాత్మయందు ఉన్నాడో అతడిని ఈ సుఖము పొందును అనేది దీని మనస్సం అనుంది కదా, ఇది అంటే ఇది అకారాంత పుంలింగం లాగా తీసుకోవాలా? ప్రశాంత మనసం, ప్రశాంత మనసః. ఓకే, మనసః అప్పుడు షష్ఠి కాదను. అలా అవును, కానీ అతడు యస్య మనః ప్రశాంతః అస్తి సహ ప్రశాంత మనసః. అందుకు అది అకారాంత పుంలింగమే, మొత్తం సమాస పదం. మీరు అన్నట్లుగా మనసః అనేది షష్ఠీ విభక్తి అయితే ఇది షష్ఠీ తత్పురుషగా మనం తీసుకోవాలనుకుంటా. ఈ సమాస పదాల్లోని కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ షష్ఠీ తత్పురుషాల్లోని మిగిలిన వాటిలోని వస్తుంది, కానీ మొత్తం కలిపితే ప్రశాంతమైనటువంటి మనసు పొందినటువంటి వాడు అనేటటువంటి వాడు ప్రశాంత మనసః. తం మనసం, తం అన్నప్పుడు ప్రశాంత మనసం అయిపోయింది, ద్వితీయ విభక్తిలోకి వచ్చింది. అది యోగినః యోగినం శాంతరజసః శాంతరజసం బ్రహ్మభూతః బ్రహ్మభూతం అకల్మషం అకల్మషం. ఓకే, అంటే సుఖం ఉత్తమం ఏనం ప్రశాంత మనసం శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం యోగినం ఉపైతి. ఉపైతి అంతే. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖమశ్నుతే. యుంజన్ ఏవం సదా ఆత్మానం యోగి విగత కల్మషః, రెండు సమాస పదం అయింది. సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం
అత్యంతం, సుఖం అశ్నుతే. అశ్నుతే క్రియాపదం. अश्नुते क्रियापदं कः अश्नुते యోగి. योगी अश्नुते कीदृशः योगी ఆ, ఆత్మానం సదా యుంజన్, అంటే అకల్మషః యోగి. विगतकल्मषः విగత కల్మషః. విగత विगतकल्मषः కల్మషః. योगी किं कुर्वन् अश्नुते యుంజన్. युञ्जन् अश्नुते युञ्जन् अश्नुते कं युञ्जन् కీదృశ, అది కేన సుఖేన ఉంది కదా మహోదయ. తర్వాత వస్తుంది దానికి కేన సుఖే అవును సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం సుఖేన యుంజన్ అంటారా మీరు సుఖేన విగత కల్మషః. విగత కల్మషః సుఖముల నుండి విడవబడిన కదా మహోదయ. విగత కల్మషః అంటే అవును దాని ఇండిపెండెంటే అది. ఓకే, అంటే సుఖములని విడవబడిన కదా, సుఖాలను విడిచిన చూద్దాం యోగి. చూద్దాం ఓకే. అయితే యోగి కీదృశ యోగి విగత కల్మషః కం అశ్నుతే కిం అశ్నుతే కిం సుఖం. సుఖం అశ్నుతే కీదృశం సుఖం బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం అత్యంతం. అత్యంతం సుఖం అశ్నుతే అత్యంతం సుఖం అశ్నుతే పునః కీదృశం బ్రహ్మ సంస్పర్శం. బ్రహ్మ సంస్పర్శం కేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం సుఖేన అని పెట్టుకుందాం ప్రస్తుతానికి. ఆ తర్వాత ఇంకా మనకేం మిగిలాయి ఏవం సదా ఆత్మానం ఆత్మానం. ఆత్మానం యుంజన్ ఆత్మానం ఆత్మానం కం కం యుంజన్ ఆత్మానం యుంజన్. ఆత్మానం యుంజన్ ఆత్మానం యుంజన్ సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం లేదంటే ఆత్మానం యుంజన్ ఏవం సదా ఆత్మానం యుంజన్ విగత కల్మషః యోగి సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖం అశ్నుతే అని నేను పెట్టుకున్నాను ప్రస్తుతానికి. సో వీళ్ళు ఏమన్నారో ఏ ఆర్డర్లో పెట్టారో చూద్దాం. విగత కల్మషః యోగి ఏవం సదా ఆత్మానం యుంజన్ సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖం అశ్నుతే అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఎందులో మోదయ? గోరఖ్పూర్ దాంట్లో. ఓకే, అందులో ఇలా ఇస్తారా మహోదయ, అంటే ఆర్డర్? యాక్చువల్గా నేను నిన్ననే గమనించాను టీకా తాత్పర్యం విడదీసినప్పుడు ఆర్డర్లోనే పెట్టిస్తున్నారు. ఓకే, గోరఖ్ ప్రెస్ వాళ్ళది మామూలు గీత సాంస్క్రిట్ ఎడిషన్ మహోదయ? లేదు తెలుగుదే. ఓకే. బట్ ఇదే కాకుండాను ఇంకొకటి కూడా ఆయన ఎవరు ఒక విద్యానంద స్వామి ఎవరు ఉంటారు కదా, ఆయన పుస్తకంలో కూడా ఆర్డర్లోనే పెడతారు. అందువల్ల ఇది వీళ్ళది ఇలా ఫాలో అవ్వచ్చు. సో అయితే అశ్నుతే అశ్నుతే అనగా తినడం, పొందడం. పొందడము అనొచ్చు ఇక్కడ. అశ్న అంటే యాక్చువల్గా భుజించడం, ఫుడ్ తినడం, భుజించడం, అనుభవించడం. పోనీ ఇక్కడ అనుభవించడం. ఏంటి అనుభవించడం? సుఖాన్ని, అత్యంతమైనటువంటి సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. అత్యంతమైనటువంటి సుఖాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు? కల్మషము, ఏమాత్రమో కల్మషము లేనటువంటి యోగి అనుభవిస్తున్నాడు. ఏమి చేస్తూ అనుభవిస్తున్నాడు? యోగమును అభ్యసిస్తూ అనొచ్చు. యుంజన్ ఆ పరమాత్మతోని సంబంధాన్ని, సంయోగాన్ని చేస్తున్నటువంటి వాడయ్యుండి అనుభవిస్తున్నాడు అని చెప్పచ్చు. ఎవరిని? తనను తాను, ఆత్మానం, ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదా
ఏవం ఈ విధముగా ఎల్లప్పుడూ కూడా తనను తాను యోగమునందు స్థితుడను చేసుకుంటూ ఏమాత్రమూ కల్మషము లేనటువంటి వాడై ఈ అత్యంతమైనటువంటి సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు ఈ యోగి. పైగా ఇంకేంటి, బ్రహ్మ సంస్పర్శం, పరబ్రహ్మమును సంస్పర్శిస్తూ, అనగా ఎల్లప్పుడూ కూడా దానిని ఆ తాకి ఉండడం, అనగా ఆ కాంటాక్ట్లో ఉండడము, దాని దానిని రమిస్తున్నటువంటి వాడై ఉండి, దేని ద్వారా? సుఖము ద్వారా అంటున్నాడు. ఈ సుఖము ద్వారా అని ఎందుకన్నాడో ఒకసారి చూద్దాం. సుఖముగానే ఇచ్చాడు ఇక్కడ, హాయిగా సుఖముగానే ఇచ్చాడు. సుఖముగా పరబ్రహ్మ పరమాత్మ ప్రాప్తి రూపమైనదియు బ్రహ్మ సంస్పర్శము అనగా దానికి అలా ఇచ్చాడు. అత్యంతమైనది యగు ఆనందమును అనుభవించుచు ఉండును. ఓకే. మనం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రకారం ఏవం సదా ఆత్మానం యుంజన్ విగత కల్మషః యోగి సుఖేన పరబ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖం అశ్నుతే. హ్మ్. అంతే. అంటే ఇందులో పెద్ద ఇందాక మీరు మీనింగ్ ఇందాక ఏం లేదు చెప్పింది ఇక్కడ. హ్మ్. విగత కల్మషః యోగి అనేది ముందు చెప్పారు అంతే మాధవ్. ఆ ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఎలాగో మనకు ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటే సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖం అశ్నుతే అనేది చివరిన ఎలాగో వస్తుంది. ముందరదే మనం కొంచెం విగత అటు కల్మషః యోగి అని చెప్పారు, విగత కర్త ముందు కల్మషః చెప్పారు. యోగి ఏవం సదా ఆత్మానం యుంజన్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఉమ్. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః. సర్వభూత భూతస్థం, ఆ మ్మ్. ఇది సర్వభూతస్థమాత్మానం అని చెప్పేయచ్చా మహోదయ్? సర్వభూతస్థం సర్వభూతస్థం ఆత్మానం మానం. సర్వభూతాని మ్మ్. చ ఆత్మని మ్మ్. ఈక్షతే మ్మ్. యోగయుక్తాత్మా మ్మ్. సర్వత్ర సమదర్శనః. మ్మ్. ఈక్షతే క్రియాపదం. క్రియాపదం మహోదయ. కహ ఈక్షతే. ఆ, యోగ ఇది సమదర్శన్, ఇది సమదర్శనః సమదర్శనః. ఈక్షతే పునః కీదృశः సమదర్శనः. యోగయుక్తాత్మ అనేది యోగయుక్తాత్మా యోగయుక్తాత్మా సమదర్శనః ఈక్షతే. యోగయుక్తాత్మా సమదర్శనः కం ఈక్షతే. సర్వభూత ఆత్మనం ఆత్మానం ఆత్మానం ఈక్షతే. కీదృశం ఆత్మానం? సర్వ కీ ఆ, సర్వభూతస్థం. సర్వభూతస్థం ఆత్మానం ఈక్షతే. కుత్ర? ఆత్మని. సర్వత్ర. సర్వత్ర. సర్వత్ర ఈక్షతే. పునః ఇంకా ఉంది మనకి. సమదర్శనః యోగయుక్తాత్మ సమదర్శనః కాని ఈక్షతే. భూతాని. సర్వభూతాని. సర్వభూతాని. సర్వభూతాని కుత్ర ఈక్షతే? नो चेत् कस्मिन्? ఆత్మని. ఆత్మని. అతః వాక్యద్వయం స్తః. వాక్యద్వయం ఇత్యుక్తే యోగయుక్తాత్మా సమదర్శనः సర్వభూతస్థం ఆత్మానం ఈక్షతే ఏకः. యోగయుక్తాత్మా సమదర్శనः సర్వత్ర ఆత్మని సర్వభూతాని ఈక్షతే. క్ష అనుంది కాబట్టి రెండు కలిపి పెట్టుకుంటున్నాం. అయితే సర్వభూతస్థం సర్వభూతస్థం ఆత్మానం. సర్వభూతాని ఆత్మని. సర్వభూతాని ఆత్మని కొంచెం సులభము, ముందర చూద్దాం.
ఆత్మని ఆత్మయందు తనయందు సర్వభూతములను చూస్తున్నటువంటి యోగము ద్వారా ఆ, యోగయుక్తుడు యోగయుక్త ఆ, బాగా యుక్తుడు అయినటువంటి ఆ జీవాత్మ ఆ యోగి వాడు యోగయుక్తాత్మ అయ్యాడు. అతడే సమదర్శన అందరినీ సమానంగా చూసేవాడు, అంటే అందరినీ ఆత్మయందు సమానులుగా భావిస్తాడు అని. ఉమ్, అందరినీ ఒకలాగే చూస్తున్నాడు. సర్వభూతస్థం సర్వ యోగయుక్తాత్మ సమదర్శిన సర్వత్ర సర్వభూతస్థం ఉమ్, ఆత్మానం. తనను అప్పుడేంటి ఆ, తనను అన్నిటి యందు చూస్తున్నాడు. సర్వభూతస్థ సర్వత్ర ఆత్మానం. సర్వత్ర ఈక్షతే. ఓకే, అందువల్ల మళ్ళీ ఇది సమదృష్టికి సంబంధించినది. సమదృష్టికి సంబంధించినటువంటిది వాక్య శ్లోకము ఇది. అనగా ఎవరైతే ఆ యోగాభ్యాసము ద్వారా పరిపక్వత పొందాడో అతడు సమదర్శి అయి ఉండి అందరియందు ఆత్మను చూస్తున్నాడు, అందరియందు తనను చూస్తున్నాడు, అంతటినీ అన్ని ప్రాణులను కూడా తన యందు చూస్తున్నాడు. ఇది సులభమే ఆ విధంగా. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమే న ప్రణశ్యతి. ఇది కూడా సులభమే. యః మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్య అహం ఇక్కడ న ప్రణశ్యామి సహ చ మే న ప్రణశ్యతి. రెండు క్రియాపదాలు ఉన్నాయి మహోదయ, ఒకటి పశ్యతి, ఒకటి న ప్రణశ్యతి. మూడున్నాయి. మూడు. ప్రణశ్యతి, ప్రణశ్యామి. అంతే. ముందర పశ్యతి, కహ పశ్యతి, సహ, యహ పశ్యతి, యః పశ్యతి, యహ పశ్యతి, యహ కం పశ్యతి, మాం, మాం పశ్యతి. సర్వత్ర, కుత్ర సర్వత్ర, సర్వత్ర. యహ మాం సర్వత్ర పశ్యతి. మళ్ళీ పశ్యతి, పునః పశ్యతి, కం పశ్యతి, మాం అనే కాదు సర్వం. అహం ఇక్కడ పశ్యామి తీసుకోవాలి. రెండోది ఆగండి, పై వాక్యం ఉంది కదా ఇంకా. రెండో పశ్యతి, సర్వం, సర్వం పశ్యతి. కహ పశ్యతి, యః, యహ పశ్యతి, యహ సర్వం పశ్యతి. కుత్ర, కుత్ర పశ్యతి, కుత్ర అంటే ఇక్కడ మయి అనేది మయి, మయి. మయి, మయి పశ్యతి. సో యహ మాం సర్వత్ర పశ్యతి, యహ చ సర్వం మయి పశ్యతి. ఇదాनीं ప్రణశ్యామి. ప్రణశ్యామి. కహ ప్రణశ్యామి, అహం, అహం న ప్రణశ్యామి. న ప్రణశ్యామి. కస్య న ప్రణశ్యామి, తస్య, తస్య. ఇక్కడ తస్య అహం న ప్రణశ్యామి అంటే ఆ తస్యకి ఇంకేదైనా అధ్యాహారం పెట్టుకోలేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు. తస్య, తస్య ఉపస్థితి న ప్రణశ్యామి, ఉపస్థితి న ప్రణశ్యామి అని పెట్టుకోలేమో అని అనిపిస్తుంది. తన యొక్క ప్రెజెన్స్. అలాగే ప్రణశ్యతి, కహ న ప్రణశ్యతి, సహ, సహ న ప్రణశ్యతి, సహ కం న ప్రణశ్యతి. ఇది కం లేదనుకుంటా మహోదయ, ఇందాకట్లాగానే మే. మా అంటే ఇది చతుర్థి కాదా మహోదయ, నా కొరకు నాకు కనపడరు అని. మే మాం వస్తుంది కదా.
చూడండి వాటిల్లో ద్వితీయ విభక్తి మహ్యం కూడా మే కూడా అంటే మహ్యం మహ్యం మే మే కూడా వస్తుంది, అలాగే మే మాం కూడా మే. వస్తుంది. ఉమ్, చూడండి నా దగ్గర పుస్తకం లేదు, బట్ ఖచ్చితంగా మే మాం ఇక్కడ. ఓకే. మహ్యం, మహ్యం కాకపోవచ్చు, మహ్యం పశ్యతి కాకపోవచ్చు ఇక్కడ. నాకు కనపడరు. నాకు కొర. నాకు కాదు, సహ మాం పశ్యతి సహ మాం న ప్రణశ్యతి అంటే నన్ను, నన్ను అవుతుంది అక్కడ. ప్రణశ్యతి అంటే కనపడరు. హ్మ్. కనబడకపోవడం కాదు, నశ్యతి నాశనం అవ్వడు. ఓకే. ఆ, ఎక్కడిచ్చాడు? నాకు అనే ఇచ్చాడు ఇక్కడ. అయితే మహ్యతియ, మహ్యతికి ఎలా వచ్చింది? సహచ మాం న ప్రణశ్యతి అవ్వాలి. తప్పిచ్చాడు అనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ. తను నాకు అదృశ్యుడు కాడుట. ఓకే. సో ప్రణశ్యతి, ప్రణశ్యామి అంటే అదృశ్యుడను కాను. ఓకే, ఆ క్రియాపదమే అటువంటిది. అదృశ్యుడగుట. ప్రణశ్యామి అంటే నేను అదృశ్యుణ్ణి కాను. అహం న ప్రణశ్యామి అంటే నేను అతనికి. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది. అయితే సరిపోయింది వాక్యం. తస్య అహం న ప్రణశ్యామి, అతనికి, అతని కొరకు, అతని యొక్క నేను అదృశ్యుడను కాను. సహచ మహ్యం న ప్రణశ్యతి, నాకు అతడు అదృశ్యుడు కాడు. ఉమ్, అలా సరిపోయింది. సో అదృశ్యుడు కాడు అనేటటువంటిది అదృశ్యుడను కాను. సో నేను ఎవరైతే ప్రణశ్యతి అని వెతికితే తిరోభవనం అని ఇచ్చారు మహోదయ. తిరోభవతి. తిరోభవతి అంటే ఉమ్, తిరో యా ఏవ నశ్యతి నశ్యనిచి అలా ఇచ్చారు మహోదయ మీనింగ్. ఓకే. అవునండి ఇక్కడ మనకి ఉన్నది మిగిలినంత సులభంగానే అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం. యహ మాం సర్వత్ర పశ్యతి, ఎవరైతే నన్ను అంతటా అంత. చూస్తాడో. ఉమ్, యహ చ సర్వం మయి పశ్యతి, ఎవరైతే సర్వమును నాయందు చూస్తాడో అతడికి నేను అదృశ్యుడను కాను. అలాగే అతడు నాకు అదృశ్యుడు కాడు. కాడు. ఓకే. సర్వభూతస్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః సర్వథా వర్తమానోపి సయోగి మయి వర్తతే. సర్వభూతస్థితం యః మాం భజతి ఆ, ఏకత్వం ఆస్థితః సర్వదా వర్తమానః అపి సహ యోగి మయి వర్తతే. ఇందులో ఆ, రెండు మూడు ఉన్నాయి మహోదయ. ఆ ఆ అంటే ఆ వర్తతే. వర్తతే. వర్తతే ఒకటి ఉంది. ఆ సర్వభూతస్థం యః మాం భజతి. 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 రెండున్నాయి. ఆస్థిత అనేది ఆ అది లెబంతం కింద తీసుకోవాలా? లబంతం కాదు అది. ఆస్థిత అనేది ప్రథమ విభక్తి. ప్రథమా విభక్తి. ఓకే, అంటే సరే, విశేషణం. విశేషణం. భజతి. ఓకే, భజతి. కహ భజతి? సహ సహ. యోగి. యహ ఉంది కదా పైన. ఆ యహ అంటే యహ భజతి. ఓకే. యహ భజతి. యహ కం భజతి? మాం. మాం భజతి.
कीदृशं मां भजति? सर्वभूतस्थितं। सर्वभूतस्थितं मां भजति। पुनः कीदृशं भजति? एकत्वं అంటే ఏకత్వం. ఏకత్వం. ఏకత్వం సరే అలా పెడదాం. ఏకత్వము సర్వభూతస్థితం మాం ద్వితీయ విభక్తిలో ఉన్నాయి. ఉమ్, ఆస్థితః సర్వదా కీదృశः. కూడా ఉంది మహోదయ. कीदृशः यः कीदृशः ఆస్థితः ఏకత్వం ఆస్థితः అని అది రెండు పెట్టుకుందాం. ఏకత్వం ఉమ్, ఆస్థితः యः సర్వభూతస్థితం మాం భజతి. ఉమ్, ఓకే. ఉమ్. రెండో వాక్యం చూద్దాం. యః ఏకత్వం ఆస్థితః యః సర్వదా సర్వభూతస్థితం మాం భజతి. సరే రెండో వాక్యం చూద్దాం. వర్తతే. కః వర్తతే. వర్తతే? సహ సహ వర్తతే. సహ కః? యోగి. యోగి. పునః సహ కః? వర్తమానః. వర్తమానః. వర్తమానః అపి. ఆస్థితః కూడా. ఆ, అది అయిపోయింది కదా, పై వాక్యంలో వచ్చింది కాబట్టి. ఆ వర్తమానః అపి సహ యోగి వర్తతే. వర్తమానః అపి కుత్ర కథం వర్తమానః. ఇది సర్వథా కాబట్టి, సర్వథా. సర్వదా కాదు కాబట్టి సర్వథా. కథం వర్తమానః? సర్వథా సర్వథా. సర్వథా వర్తమానః అపి సహ యోగి కుత్ర వర్తతే? యోగి మయి. మయి వర్తతే, నాయందు. అతః ప్రథమం భజతి. ఏకస్తం ఏకత్వం ఆస్థితః యః సర్వభూతస్థితం మాం భజతి సహ యోగి సర్వథా వర్తమానః అపి మయి వర్తతే. ఎవరైతే ఇప్పుడు ఏకత్వం ఆస్థితః గురించి మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఏకత్వం ఆస్థితః ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు? యహ ఏకత్వం భగవంతుని యందు ఏకీభావ స్థితుడై అని ఇచ్చాడు. సో భగవంతుని యందు ఏకీభావ స్థితుడై ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నాడో, భగవంతుని యందు ఏకీభావ స్థితుడై ఎవరైతే ఉన్నాడో, నన్ను అనగా సర్వభూతముల యందు స్థితుడై ఉన్నటువంటి నన్ను భజిస్తున్నాడు, కొలుస్తున్నాడు, లేకపోతే తలుస్తున్నాడు. భజించడము అనగా ఎల్లప్పుడూ తను స్మరిస్తూ ఉండడం. సో నాయందు ఏకీభావ స్థితుడై ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడు నన్ను అనగా సర్వభూతముల యందు స్థితుడై ఉన్నటువంటి నన్ను అతడు స్మరిస్తున్నాడు, ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తున్నాడు. అతడు ప్రతి ప్రతి పనిలోని లేకపోతే సర్వథా అన్ని అవస్థలలోని వర్తమానః అనగా పనిచేస్తున్నటువంటి బిజీగా ఉంటున్నప్పటికీ కూడా, సో వర్తమానః అనగా ఇక్కడ వ్యవహారముల యందు ప్రవర్తించుచున్నను. అంటే ఇది శత్రు ప్రత్యయమా మహోదయ? శత్రు కాదే. వర్తమానః అనేది ఆ ప్రథమ విభక్తి అంతే. శత్రు ప్రత్యయం ఎలా అవుతుంది? నిలిచి వందమానః అలా ఉండి. అంటారు. అవును, అంతే అంతే. వర్తమానః, బంధమానః, స్పర్ధమానః, కంపమానః. ఆ షాణచ్ లాగా. షానచ్ ప్రత్యయః. ఉమ్. వర్తమానః. అంటే పక్కన అపి పెట్టేటప్పటికి ఇది మారిపోయింది యాక్చువల్లీ. వర్తమానః అపి అయి ఉండి కూడా. అంతే, అయ్యుండి కూడా. ఉమ్. అంటే అతడు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా. వ్యవహరన్ వ్యవహరన్ అపి ఉమ్. అన్నాం అనుకోండి. వ్యవహరన్ అన్నప్పుడు శత్రు ప్రయోగం.
ఉమ్, కుర్వన్నపి ఇంకొకటి ఉమ్, కుర్వన్నపి. ఉమ్, తర్వాత కార్యం కుర్వన్ అపి అనొచ్చు. ఉమ్, దాని బదులు వర్తమాన ఎంత బాగుందో, వర్తమాన అంటే ఉన్నాడు, ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాడు వాడు. ఉమ్, ఆ ప్రతి దాంట్లోని కూడా అతని యొక్క ప్రెజెన్స్ ఉంటుంది. అనగా లౌకిక విషయాలలోనే తను ఖచ్చితంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఉమ్. అలా అలా ఉంటున్నప్పటికీ ఎంత అద్భుతమైన శ్లోకం అంటే ఇది. ఇది మనకు కర్మ చేయడం అనేది ఎంత అవసరమో, అకర్మ చేయకుండా కూర్చోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఒక గొప్ప యోగి అయినప్పటికీ కూడా తనను నా యందు పూర్తిగా లీనం చేసుకున్నప్పటికీ కూడా అతడు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాడు? ఎల్లప్పుడూ కూడా పనులు చేస్తూ వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఎల్లప్పుడూ పనులు చేస్తూ వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వాడు పనులను మానలేదు. పనులను ఏమాత్రం మానకుండా తన లౌకిక వ్యవహారాలు చేపడుతున్నప్పటికీ కూడా అతడు నన్ను నాలోనే హ్మ్. నన్ను చేరుకుంటాడు. అవును. వర్తతే. మయి వర్తతే. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం సయోగి పరమో మతః. ఆత్మ ఔపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యః అర్జున సుఖం వా యది దుః యది వా దుఃఖం సహ యోగి పరమః మతః. హ్మ్. ఇక్కడ పశ్యతి. పశ్యతి మొదటి పశ్యతి. లైన్ లో పశ్యతి. హ్మ్. పశ్యతి. ఆ కః పశ్యతి? సర్వత్ర సమం యః. యః పశ్యతి. దాని ముందర హే అర్జున. హే అర్జున సంభా సంబోధన. సంబోధన ప్రథమా విభక్తి. హే అర్జున కః పశ్యతి యః పశ్యతి. కః సహ య సహ కేన పశ్యతి? ఔపమ్యేన. ఔపమ్యేన. అది సమాస పదంలా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఆత్మ ఔపమ్యేన మొత్తం కలిపి మీకు విడదీసి ఇచ్చాడు ఏమన్నాను? లేదు మహోదయ, నేను విడదీసుకున్నాను. అంటే మామూలుగానే. కలిపేసి చెప్పేయమంటారా? ఓకే. కలిపేసే. ఎందుకంటే ఆత్మ అనేది వేరేగా రావట్లేదు ఇక్కడ. ఆత్మౌపమ్యేన కేన ఆత్మౌపమ్యేన అది అర్థం ఏంటో చూద్దాం తర్వాత. ఆత్మౌపమ్యేన సమం పశ్యతి. పశ్యతి యః పశ్యతి యః ఆత్మౌపమ్యేన సమం సర్వత్ర సమం పశ్యతి. సర్వ సర్వత్ర సమం పశ్యతి. సహ సుఖం వా ఇది వా దుఃఖం సహ యోగి పరమః మతః. ఓకే. ఇక్కడ పరమః మతః అస్తి అని పెట్టుకోవాలి అధ్యాహారం. అస్తి కః అస్తి మతః అస్తి. మతః కీదృశः పరమః మతః అస్తి. ఇంకొక అస్తి పెట్టుకోవాలి. అది ఎందుకు అంటే సహ యోగి అస్తి. సహ యోగి అస్తి ఇతి పరమః మతః. సహ యోగి ఇతి సహ యోగి అస్తి ఇతి అతడు యోగి పరమ అని అవుతాడు అని చెప్పి ఒక పరమమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి మతం భావన. భావన. అవును. సహ యోగి కస్మిన్ అవస్థాయాం అనడానికి లేదు ఇక్కడ. కస్యాం అవస్థాయాం అనడానికి లేదు, ఎందుకంటే అది సప్తమిలో లేదు. కీదృశం అన్నప్పుడు సుఖం వా దుఃఖం వా సమం యః. సుఖం వా యది వా దుఃఖం సుఖం వా యది వా ఇది దుఃఖం. ముందు పెట్టేసుకోవచ్చా మహోదయ? హే అర్జున సుఖం వా దుఃఖం వా యః ఆత్మోపశ్యేన సమం పశ్యతి
సహ ఉమ్. యోగి అస్తి ఇది పరమః మతః. పెట్టచ్చు. సుఖం వా ఇది వా దుఃఖం తస్య భేదం న జ్ఞాత్వా. అంటే సమం అనేది పైన చెప్పారు కదా మహోదయ. అంటే సమం పశ్యతి అని. తాత్పర్యార్థంగా చూసుకుంటే సుఖం వా ఇది వా దుఃఖాన్ని వాక్యంలోని ఎలా తీసుకురావాలి అంటే నేను చూస్తున్నాను. సుఖం వా ఇది వా దుఃఖం భేదం యహ భేదం న పశ్యతి, అందుకే సమం. అంతే. సుఖం వా ఇది వా దుఃఖం ఆత్మౌపమ్యేన యహ సర్వత్ర సమం సర్వత్ర పశ్యతి సమం పశ్యతి సహ యోగి సహ యోగి అస్తి ఇతి ఇది పరమః పరమతః. మతః. ఆత్మౌపమ్యేన అంటే అర్థం ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం. ఆత్మౌపమ్యేన అనగా తన వలే ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ అర్థం ఇవ్వలే యాక్చువల్గా. నాకు ఇక్కడ ఔపమ్యేన అంటే పోల్చుకొని అని ఇచ్చారు మహోదయ. తన వలే, అంతే. ఇక్కడ తన వలే అనేది ఆత్మౌపమ్యేన, తన వలే సమానముగా, సమం సమానంగా. ఓకే, సరే. సో ఆత్మౌపమ్యేన అనగా తనతో పోల్చుకుంటూ, తనతో సమానముగా పోల్చుకుంటూ. సమం ఆత్మౌపమ్యేన సమం సర్వత్ర, తనతో సమానముగా పోల్చుకుంటూ ప్రతి చోట ఎవరైతే నన్ను చూస్తాడనే పెట్టుకోవాలి. సమం అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఏది సమము? పరమాత్మయే సమము, ఆత్మయే సమము. కాబట్టి తనను అంతటా. మహోదయ, ఇది ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది మహోదయ. సహ యోగి అస్తి ఇది పరమధర్మహాన సహ పరమః మత అంటే ఆ సుఖమును దుఃఖమును తనతో పోల్చుకుని సమముగా పరమధర్మముగా భావించే వాడు యోగినా? పరమహమత ఎక్కడ పెడతారు ఇప్పుడు? ముందు పెట్టేస్తాం కదా. సుఖం వా దుఃఖం వా యహ ఆత్మౌపన్యేన సర్వత్ర ఆ సమం పశ్యతి పరమః మతః. పరమః మతః. సుఖం వా దుఃఖం వా యహ ఆత్మౌపన్యేన ఆ పరమః మతః సర్వత్ర సమం పశ్యతి సహ యోగి. అక్కడ ఎలా వచ్చింది పరమహమత? అంటే ఆ మతః అనేది ఆత్మౌపమ్యేన సమం పశ్యతి. ఆత్మౌపన్యేన అది సమానముగా పరమమైన మతము అని భావించేవాడు, అదే ఉత్కృష్టము, నా సమానంగా ప్రకారం చూడడమే. నా ప్రకారం అక్కడ రాదు. ఓకే. ఎనీవే ఇక్కడ చూద్దాం. రైట్. హే అర్జున, యహ సర్వత్ర ఆత్మౌపమ్యేన సమం పశ్యతి సుఖం వా ఇది వా దుఃఖం సహ యోగి పరమః మతః అని ఇచ్చాడు. ఓకే. అక్కడ ఓకే ఇతి మహోదయ. ఇవ్వలేదు కానీ మనం పెట్టుకుంటే బెటర్. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర. హే అర్జున, ఆత్మౌపమ్యేన యహ సర్వత్ర సమం పశ్యతి. మీరన్నట్లుగా పోనీ సుఖం వా యది వా దుఃఖం, సుఖం వా, హే అర్జున, సుఖం వా యది వా దుఃఖం ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం యహ సర్వత్ర సమం పశ్యతి సహ యోగి అస్తి ఇతి పరమః మతః. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునః ఉవాచ యః అయం యోగః త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్య అహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. న పశ్యామి. న పశ్యామి. హే అర్జున. హే మధుసూదన. అర్జున ఉవాచ. హే మధుసూదన. అర్జున హే మధుసూదన.
అహం న పశ్యామి. న న న పశ్యామి. పశ్యామి. హ్మ్. అహం న పశ్యామి. ఆ! అహం యహ అయం. అయం అనేది కూడా ప్రథమాలోనే వస్తుంది కదా మహోదయ. అయం ఇమే. కం న పశ్యామి. హ్మ్. స్థితిం. స్థితిం న స్థిరాం. పశ్యామి. పునః కీదృశం స్థితిం స్థిరాం. స్థిరాం స్థితిం స్థిరాం. న పశ్యామి. సరే బానే ఉంది. ముందర వాక్యం ఒకసారి చూసుకుందాం. ఎందుకంటే అక్కడ యహ ఉంది, అయం ఉంది, యోగస్త్వ యోగ యోగః త్వయా యోగః త్వయా యహ యోగః యహ అయం యోగః ప్రోక్తః త్వయా ప్రోక్తః. ఉమ్, హ్మ్. అయితే అది కర్మణి ప్రయోగంలో ఉంది కాబట్టి సామ్యేన మధుసూదన. ప్రోక్తః అనేది క్రియాపదం ఇక్కడ. ఆ! ఓకే. ప్రోక్తః. కర్మణి కాబట్టి. హ్మ్. ఆ, కే కేన ప్రోక్తః. త్వయా. త్వయా ప్రోక్తః. అయితే ఇక్కడ సామ్యేన కూడా తృతీయ విభక్తి ఏకవచనంలో ఉంది. అనగా రెండు ఒక చోట పెట్టాలా? సో సామ్యేన త్వయా ప్రోక్తః అని పెట్టుకుని చూద్దాం. సామ్యేన త్వయా ప్రోక్తః. కః త్వయా ప్రోక్తః. అయం ప్రోక్తః. అయం ప్రోక్తః. యః ప్రోక్తః. యోగః ప్రోక్తః. హ్మ్. సామ్యేన త్వయా యః అయం యోగః ప్రోక్తః. హ్మ్. ఏతస్య దాని యొక్క ఏతస్య స్థితిం చెన్ స్థిరాం స్థితిం ఏతస్య స్థిరాం స్థితిం చంచలత్వాత్ అహం న పశ్యామి. ఆ! చాలా బాగా కుదిరింది మహోదయ. చాలా బాగా వచ్చింది. ఈసారి వచ్చింది బానే. హ్మ్. ఉమ్, అయితే చూద్దాం. ఇప్పుడు అర్థం బట్టి చూస్తే నీ చేత చెప్పబడిన సామ్యేన అన్నప్పుడు నువ్వు సామ్యుడవు. హ్మ్. అనగా నువ్వే సమానంగా అంతటా ఉండేటటువంటి వాడవు. హ్మ్. నీ చేత సమానముగా ఉండేవాడైనటువంటి నీ చేత ఈ యోగము ఏదైతే చెప్పబడి ఉందో దాని యొక్క స్థిరమైనటువంటి స్థితిని నేను ఆ చూడలేకపోతున్నాను. చెంచల గుణము చేత నేను చూడలేకపోతున్నాను. చూడలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు మన గోరఖ్పూర్ వారిది చూద్దాం. ఎక్కడ యోయం హే సెకండ్. మధుసూదన, సామ్యేన సమభావముతో యహ ఏదైతే అయం యోగ ఈ యోగము త్వయా నీ చేత ప్రోక్త చెప్పబడినదో చంచలత్వాత్ చాంచల్య కారణమున అహం నేను ఏతస్య ఈ యోగము యొక్క స్థిరాం స్థితిం శాశ్వత స్థితిని నా పశ్యామి తెలుసుకొనలేకున్నాను. సో అలాగే ఇచ్చారు సుమారుగా. హ్మ్. సో అర్జునుడు ఇప్పుడు కోరుతున్నది ఏంటంటే తనకు ఇంకా అజ్ఞానం ఉంది, తొలగల. చెప్పావు, హ్మ్. అంతా బాగానే చెప్పావు నువ్వు. ఈ యోగము గురించి చాలా బాగా చెప్పావు. సామ్యము అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా పొందుపరిచి మరీ చెప్పావు. అంతటా కూడా సమాన దృష్టితోని చూడగలగడం అనేటటువంటిది యోగము అని కూడా చెప్పావు. నువ్వు సామ్యుడవు, నువ్వే నిన్నే అంతటా కూడా చూడగలగాలి మేము అనే విషయాన్ని కూడా నువ్వు చాలా చక్కగా వివరించావు. కానీ ఏమిటో నా మనసు చంచలమైనటువంటిది అయి ఉంది. ఈ చంచలమైనటువంటి మనస్సు ఉండడం చేత ఆ స్థిరముగా నేను దానిని ఆ
సామ్యమును బహుశా అనొచ్చు, లేకపోతే యోగమును ఆ నీ యందు లయడై ఉండడం అనేటటువంటిది చూడలేకపోతున్నాను అని అంటున్నాడు. చంచలం హి మనః కృష్ణ ప్రమాథి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. చంచలం హి మనః కృష్ణ ఆ, ప్రమా ప్రమాధి బల బలవదృఢం ఒకటే తీసేసుకున్నాను. ఉమ్, తస్య అహం నిగ్రహం మన్యే వాయోః ఇవ సుదుష్కరం. ఇక్కడ ఉమ్, మన్యే అనేది ఉమ్. క్రియాపదం మొదలు. అహం మన్యే. అహం మన్యే, అహం మన్యే, అహం కం మన్యే. ఆ, ఏ కృష్ణ అహం దృఢం బలవత్ దృఢం. ఆ, అయితే ఇక్కడ అస్థి పెట్టుకోవాలి. ఆ, హే కృష్ణ, ఓకే. మనః చంచలం అస్తి, మనః ప్రమాథీ అస్తి, మనః బలవదృఢం అస్తి. అలాగే వాయోః సుదుష్కరం. వాయోః అన్నప్పుడు ఇక్కడ షష్ఠీ విభక్తిది. ఉమ్. వాయోః ఇవ సుదుష్కరం. ఇవ సుదుష్కరం. ఆ, మనః చంచల చంచలం ప్రమాదం ఉమ్, బలవత్తరం బలవదృఢం వాయోః ఇవ సుదుష్కరం అస్తి. అస్తి. ఉమ్. వాయోః ఇవ సుదుష్కరం అక్కడ పెట్టద్దు. ఉమ్, ఆ, పైన ముందర ఒకటేస్తే అది హే ఉమ్, కృష్ణ మనః చంచలం ప్రమాథి బలవదృఢం చ అస్తి. ఉమ్. ఓకే. ఇప్పుడు మన్యే, మన్యే, అహం మన్యే, అహం నిగ్రహం మన్యే, నిగ్రహం మన్యే. కస్య నిగ్రహం మన్యే, కస్యాః తస్యాః తస్య తస్య. తస్య కస్య తస్య నిగ్రహం మన్యే. ఇది నపుంసకలింగం కదా. ఉమ్, ఉమ్. కస్య నిగ్రహం మన్యే, తస్య నిగ్రహం మన్యే. మన్యే. ఆ, కస్య ఇవ వాయో వాయోరివ. ఇవ. నిగ్రహం సుదుష్కరం, అది మర్చిపోయాం. ఉమ్, అహం నిగ్రహం మన్యే, మనః నిగ్రహం సుదుష్కరం ఇది మన్యే. సో ముందర వాక్యంలోని ప్రథమ విభక్తిలోని మనః ఉండగా రెండో వాక్యంలో మనఃని ద్వితీయ విభక్తిలో పెట్టుకోవాలి మనం. ఇక్కడ ఉమ్. తస్య మనసః, తస్య మనసః పోనీ షష్ఠిలో పెట్టుకుందాం. తస్య మనసః మనహానే నిగ్రహం, వచ్చేస్తుంది కదా. మనసః. తస్య మనసః నిగ్రహం సుదుష్కరం ఇతి మన్యే. అయితే మొత్తం వాక్యం చూసుకుంటే హే కృష్ణ మనః చంచలం ప్రమాథి బలవదృఢం అస్తి, అహం తస్య మనసః నిగ్రహం నిగ్రహం సుదుష్కరం సుదుష్కృతం ఇది మన్యే. మన్యే. కథం వాయోః ఇవ. అహం వాయోః ఇవ తస్య మనసః నిగ్రహం సుదుష్కరం మన్యే అని పెట్టుకోవడం బెటర్. సో అయితే దాని అర్థం, ఓ కృష్ణ, మనస్సు అనేది చంచలమైనటువంటిది. ఇక్కడికి అక్కడికి అలాగా పరిగెడుతూనే ఉంటుంది, తిరుగుతూనే ఉంటుంది, ఒక చోట ఉండదు. ప్రమాథి, ప్రమాథి అనగా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రమాథి అనగా ఉమ్, ప్రమాథి ప్రమాథిన్. ప్రమథనశీలమైనది. ఓకే. బలవదృఢం, చాలా బలం కలిగినటువంటిది. అటువంటిది ఈ మనస్సు. ఎలా అస్తి. అయితే
వాయువును నిగ్రహించడము అనగా దానిని బంధించడము అనేది సుదుష్కరం, కష్ట కష్టసాధ్యమైనటువంటి చర్యో, అలాగే ఈ మనస్సు యొక్క నిగ్రహము కూడా కష్టసాధ్యమే అని నాకు తోచుచున్నది అని అంటున్నాడు. మహోదయ, ఇక్కడ తస్య అని చెప్పినప్పుడు పైన యస్య పెట్టుకోవాలేమో కదా. తస్య మనసః లేదు. నిగ్రహం. పోనీ ఎలా యస్య పెట్టుకునే మాట అయితే మీరు అలా చూసుకోవాలంటే యస్య యస్య మనః మనసః, చ- యస్య ఆ, మనసః, చంచలం ప్రమాధి యస్య మనసః, బలవద్ధురమస్తి. యస్య మనసః చాంచల్యం అస్తి అని పెట్టుకోవాలి అప్పుడు. ఓ. అంతేగాని యస్య మనసః చంచలం అస్తి అనడానికి లేదు. యస్య యం మనః. యత్ మనః, యత్ మనః యత్ చంచలం మనః. అస్తి. కరెక్ట్. తస్య. ఉమ్, తస్య అప్పుడు అలాగా అలా వస్తుంది కానీ ఇలా రాదు. ఉమ్, యస్య గుణః చాంచల్యం అస్తి, యస్య గుణః ప్రమా ప్రామాథ్యం అస్తి అనుకోలేము. ఆ, అది ఎలా వస్తుందో మారుతుందో తెలియదు గుణంగా. బట్ సో ఇలాగే చూడాలి. శ్రీభగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనః దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. హ్మ్. గృహ్యతే ఆ, ఒకటి ఉంది మహోదయ. గృహ్యతే. గృహ్యతే అన్నాడు అంటే ఆబ్వియస్లీ అది కర్మణి ప్రయోగం లాగే ఉంది. వర్తమాన కాల కర్మణి ప్రయోగం. గృహ్యతే, కేన గృహ్యతే? వైరాగ్యేన గృహ్యతే. అభ్యాసేన. అభ్యాసేన గృహ్యతే, రెండు ఉన్నాయి. కేన గృహ్యతే, వైరాగ్యేన గృహ్యతే, అభ్యాసేన గృహ్యతే. గృహ్యతే. అస్తు. ఇదానీం హే మహాబాహో హే కౌంతేయ రెండు సంబోధనాలు ఉన్నాయి. హే మహాబాహో, మనః దుర్నిగ్రహం చలం అసంశయం అస్తి. మనః దుర్నిగ్రహం, నిగ్రహించబడేటటువంటిది కాదు. చలం కదిలి తిరుగుతూనే ఉంటుంది, కదులుతూనే ఉంటుంది. అసంశయం, అసంశయం అంటే ఖచ్చితంగా అని పెట్టుకోలేము ఇక్కడ. అసంశయం అనేది మనసు యొక్క విషయం నిస్సందేహంగా. విషయం నిస్సందేహంగా అని పెట్టుకొని మనం వేరేగా చూసుకోవాలి. మనః దుర్నిగ్రహం చలం అస్తి. ఆ అసంశయంగా మనస్సు అంటే ఆయన అడిగారు కదా, నా మనస్సుని నేను ఒక చోట కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను అనేది వాయు రూపేణ చంచలంగా ఉంది అని. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు అది నిస్సందేహంగా నిజము, మనస్సు అవును, కరెక్టే. చంచలమైనది. కానీ అసంశయం అనేది మనసుకి సంబంధించిన విశేషణమా అనేది నా పాయింట్. కాదు. ఆయన ఆ అర్జునుడికి చెప్తున్నా అంటే కరెక్ట్ అని అంటాం కదా మోదయ్. అది సరే, దట్స్ ట్రూ అంటాం. లాజిక్ బానే ఉంది. నేను అనేది గ్రామర్, వ్యాకరణ దృష్ట్యా కీదృశం మనః దుర్నిగ్రహం, గ్రహింపబడనిది. కీదృశం మనః పునః చలం, తిరిగేటటువంటిది. ఓకే, బానే ఉంది. కీదృశం మనః అసంశయం అనొచ్చా అని పాయింట్ ఇక్కడ. కథం. కథం అంటే నిస్సందే అవ్యయ పదం ఏమన్నా అని డౌట్. అసంశయం. అదేమైనా అవ్యయ పదమా ఓ. అనేది ఉండండి, అది తెలియట్లేదు నాకు. కానీ ఇక్కడ నా సంశయం.
ఇక్కడ వేరేగా అసంశయం. ఇచ్చాడు. వేరేగా ఎలా ఇచ్చాడంటే అసంశయం మనః చంచలం దుర్నిగ్రహం. నిజమే, ఖచ్చితంగా మనసు చంచలమైనదే. అక్కడ నిజమే అనేది పాజ్ ఇచ్చుకుంటాం కదా. హే మహాబాహో, నిజమే, ఉమ్, నిజమే. మనసు గ్రహింపబడేది కాదు, తిరిగేటటువంటిది. అంతేగాని మనసు నిజమే అనట్లే కదా. మనసు నిజమే ఉమ్, అనట్లే కదా. అర్థమవుతుంది తేడా. ఉమ్. ఆ, అంటే అర్థమైందండి. దాని యొక్క విశేషణం కాదు. అది బహుశా అవ్యయ పదం ఏమైనా అవ్వచ్చేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు. ఉమ్. నక్తం అలా ఉంటాయి కదా అవ్యయ పదాలు. ఆ, అవును అవును. అలా అవ్వచ్చేమో అనుకుంటున్నా. హే మహాబాహో అసంశయం, అసంశయం మహాబాహో, అసంశయం మహాబాహో, హే మహాబాహో. మనః, ఉమ్, మనస్సు దుర్నిగ్రహం, బడేది కాదు, చలం. చంచలమైనటువంటిదే. అవును. ఉమ్. అస్థి, అయిపోయింది, అక్కడ అయిపోయింది అది. హే కౌంతేయ. కానీ మనః గృహ్యతే. మనః మనః గృహ్యతే. అభ్యాసేన కథం గృహ్యతే? అభ్యాసేన మనః గృహ్యతే. వైరాగ్యేణ వైరాగ్యేణ చ చ మనః గృహ్యతే. గృహ్యతే. ఆ మనస్సును అభ్యాసము ద్వారాను దాన్ని నిర్బంధించవచ్చును. అలాగే వైరాగ్యము ద్వారా కూడా దానిని నిర్బంధించవచ్చును. ఉమ్, ఓకే. ఉమ్. తర్వాతది అసంయతాత్మనా యోగ దుష్ప్రాప ఇతి మే మతి. వశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యో వాప్తుముపాయతః. అసంశయత ఆత్మన, లేకపోతే రెండు కలిపేయచ్చా మహోదయ? అసంశయాత్మన, అసంయతాత్మనా. అసంయయతాత్మన ఆ, యోగ దుష్ప్రాప ఇతి మే మతి. ఉమ్. ఇది మే అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మమః మమ, మతి. మమ మతి. ఆ, మమ మతి. వశ్య వశ్యాత్మన తు యతత శక్యః అవాప్తుం ఉపాయత. ఉపాయతః. ఆ, ఇక్కడ ఆ, అయితే ఇక్కడ క్రియాపదం ఏముంది? ఉపాయత ఉంది మహోదయ. ఉపాయత ఉందా? ఉపాయతః, ఉపాయతః అది. ఉపాయతః క్రియాపదం కాదు. చూద్దాం. ఉపాయత. అయితే అసంయతాత్మన, తృతీయ విభక్తి ప్రథమ పురుష, సరే, ఏకవచనం. అసంయతాత్మన యోగః దుష్ప్రాపః ఇతి మమ మతిః అస్తి. అభి. మమ మతిః అస్తి. కిమస్తి? మతిః అస్తి. కిమ్ ఇతి? యోగః దుష్ప్రాపః అస్తి. యోగః దుష్ప్రాపః అస్తి. అసంయతాత్మనా యోగః దుష్ప్రాపః అస్తి ఇతి మమ మతిః అస్తి. అనగా అంటే ఫస్ట్ యోగకి యోగ అసంయతాత్మన దుష్ప్రాప ఇతి మమ మతి అస్తి. అస్తి. ఓకే. అయితే దుష్ప్రాపః అనగా ప్రాప్తి పొందనటువంటిది. యోగము దుర్లభము, ప్రాప్తి చెందదు, ప్రాప్తి పొందే అవకాశం లేదు. ఎవరి చేత? ఎవరి చేత అంటే దేని ద్వారా, లేకపోతే ఎవరి చేత దేని ద్వారా? అసంయతాత్మన, ప్రయత్నము చేయనటువంటి వాని చేత. ప్రయత్నము చేయనటువంటి వాడి చేత ఈ యోగము అనేటటువంటిది
ప్రాప్తి పొందగలిగేటటువంటిది కాదు అని నా యొక్క అభిప్రాయము. కానీ వశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యః అస్తి. శక్యః ఉపాయతః అవాప్తుం. వశ్యాత్మనా తు యతతా అవాప్తుం శక్యః ఉపాయతః. ఉపాయతః శక్యః అస్తి. పశ్చాత్మన యతత ఆ, యతత అంటే తృతీయ విభక్తి. ఆ, యతత యతో. అయితే ఇక్కడ మొదటి పదం, మొదటి వాక్యం కర్మణి ప్రయోగంగా చూద్దాము. రెండోది కూడా చూద్దాము. మొదటిది యోగ ఉపాయతః అసంయతాత్మన అవాప్తుం. యోగ దుష్ప్రాప. అక్కడ దుష్ప్రాప అప్పుడు క్రియాపదం అవుతుంది. దుష్ప్రాప ఆ, దుష్ప్రాప ఆ, దుష్ప్రాప. అవును మహోదయ. ఉమ్, అంటే మనం అస్థి అని పెట్టుకున్నాం కదా, దుష్ప్రాపహ అని పెట్టేసుకుంటే తీసేద్దాం. సరిపోతుంది. అస్థి తీసేద్దాం. అస్థి అక్కడ అక్కర్లేదు. యోగ అసమయ అసంయతాత్మ అసంయతాత్మన యోగ ఆ దుష్ప్రాప అది కర్మణి ప్రయోగం. దుష్ప్రాపహ దుష్ప్రాప ఇది అప్పుడు కర్మణి. క్రియాపదం అవుతుంది. ఇది మమ మతిః. ఇది మమ మతి అస్తి. ఉమ్, అది అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ రెండోది కూడా కర్మణి ప్రయోగంలో చూస్తే యతత క్రియ ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. వశ్యాత్మన అది కూడా తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం. వశ్యాత్మన. పశ్చాత్మనా తు యతత. వశ్యాత్మనాతో యతత యోగ ఉపాయత యోగ అవాప్తుం శక్య. శక్యః. కానీ ఇక్కడ కర్మణి ప్రయోగంలో రావట్లేదేమో అని డౌట్ వస్తుంది. అస్థి రావాలి. అవాప్తుం శక్నోతి. అవాప్తుం శక్య. అవాప్తుం శక్య. వశ్యాత్మనాతు యతత ఉపాయత ఉమ్, యోగ అవాప్తుం. అవాప్తుం శక్య. శక్యః. ఇది కూడా కర్మణిలోనే వచ్చింది మామయ్య. కర్మణిలోనే రావాలి. మరి అవాప్తుం అనేది అది మళ్ళీ అలాగే అవాప్తుం. అవాప్తుం కర్తుం కదా, తుమున్ శబ్దం. కర్తుం తుమున్ అందుకు వచ్చింది. సరిపోయింది అవాప్తుం ఉమ్, తుమున్ శబ్దం. అయితే ఇప్పుడు అసంయతాత్మన ఇక్కడ ఏమి చూడు, అసంయతాత్మన యోగ దుష్ప్రాప తు వశ్యాత్మన యతత ఉపాయత అవాప్తుం శక్య ఇతి మే మతి. ఓ చివర పెట్టాడు, ఇతి మే మతి చివరన పెట్టాడు. కరెక్ట్ గా సరిపోయింది మామయ్య. అసంయతాత్మన యోగ దుష్ప్రాప వశ్యాత్మనా తు యతత ఉపాయత అవాప్తుం శక్య ఇతి మే మతి. ప్రయత్నము చేయనటువంటి వాడి చేత యోగము పొందడము అసాధ్యము. ప్రయత్నము చేసేటటువంటి వాడి యత్నము చేత వశ్యాత్మన అనగా వాడు వశమనందు తీసుకొచ్చాడు శరీరమును మనస్సును ఇంద్రియములను. వశమునందు తీసుకొచ్చినటువంటి వాని చేత ప్రయత్నము చేత ఉపాయము చేత అనగా ఉపాయం అంటే బహుశా ఒక ప్రణాళిక పద్ధతిలో యోగమును పొందుట అవాప్తుం పొందుట సాధ్యము అనేటటువంటిది నా యొక్క అభిప్రాయము అని అన్నాడు. ఓకే, ఓకే మరి. ఇవాళ ఇక్కడికి ముగిద్దాం.
ఆమ్, ఒక్క 3 శ్లోకాలు చేసేస్తే 40 అయిపోయేవి. మూడెందుకు? చెప్పే కదా 47 మొత్తం ఇందులో. ఉమ్. వచ్చే ఈ క్లాస్. రోజు ఒక్కటి. ఉమ్. ఉమ్, ఈ రోజు అంటే ఇక్కడ దాకా చదివాం కదా మహోదయ, అందుకని. ఉమ్. ఆ, 47 అంటే మనం ఇవాళ యాక్చువల్గా 10 చేసాము. వచ్చే వారం 11 చెయ్యాలి. ఉమ్. 47 దాకా చెయ్యాలి. ఓకే. ఓకే మహోదయ. సరే అండి. అది వచ్చే వారం నేను తీసుకోగలనో లేదో క్లాస్ తెలీదు. ఆ తర్వాత వారం సంక్రాంతి. చూద్దాంలేండి, అవసరమైతే బ్రేక్. అలాగే మహోదయ. రైట్ అండి. ఉమ్. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాద మహోదయ. అండి, నమస్కారం. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మహోదయ. మీకు కూడా ధన్యవాదాలు.